वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी पावन गोद विच अथाह शरधा दे नाल संध्या के दीवाना विच आप जी जो बैठे हो, वड्डियां भागां दी निशानी है। मौसम कैसा भी होवे, आप जी कदम दर कदम चल के जुड़ते हो। अग दी गर्मी होने के बावजूद भी दूरों नेड़े चल के सतगुरां दे प्यार विच जुड़ बैठते हो। आओ अज दियां इन्हां घड़ियां नूं भी सफलियां बना लईए। सतगुरां दी पावन अमृतमई कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जदों मलक भागो ने 5 सिपाही भेज के गुरु नानक साहब जीआं नूं अपने महल च बुलाया, उथे कई सवाल जवाब दोने तरफां तो हुए। आखिरकार सतगुरां ने ब्रह्म भोज स्वीकार किया। सोहणे थाल सजाए गए 36 प्रकार के भोजनां। पास बैठे भाई लालो जी नूं महाराज ने हुक्म किया, जाओ लालो घर तो रोटी लै आओ। सुक्का टुकड़ा मिलिया, घर तो लेके आ गए। खब्बे हथ विच सतगुरां ने तेल दे भरे पकवान, पूरियां ते पूड़े, सज्जे हथ विच सुक्की रोटी, दोनों नूं फड़िया, नेत्र बंद कीते ने। हौली हौली सतगुर दबाउंदे रहे। खब्बे हथ विचों रक्त खून वगदा है, सज्जे हथ विचों दुध दी धारा। एक पासे हक सच, दूजे पासे पाप दी रत। जिथे के करिश्मा वेख सारा जमाना वेखण वाले लोग बड़े आश्चर्य ने, उत्थे गुरु नानक साहब महाराज मलक भागो नूं संबोधन करते ने। सतगुर कहते गरीबां दी रत लुट के, गल वट के, पाप कमा के आप धर्म का आडंबर करता है लंगर ला के। मलक भागो लोगों सामने पाप दे पर्दे छप जाणगे, धर्म कमा के रब दी दरगाह दे विच लेखा देना औखा होना है। इत्थे ते 100 पाप करके तू चंगा बन सकदा है माया नाल, पर उस दरगाह विच माया नहीं चलदी। आवेख तेरे ब्रह्म भोज दे विच गरीबां दा खून है निचोड़िया रत। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ब्रह्म भोज विच असीं नहीं आउंदे। भाई लालो दे घर दी सुक्की रोटी रोज खाने आ, साडे लई नित दा ब्रह्म भोज है, नित दा लंगर है। क्यों? वो आप छकदा बाद विचों है, अपनी किरत विचों पहला किसी फकीर साधु दरवेश नूं छकाउंदा है। सतगुरां दे वचनां नूं सुन सुन के समय का मंत्री मलक भागो बड़ा शर्मिंदा है, शर्मशार है। इतों तक आप जियां ने पावन कथा का आनंद माणिया है। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियों नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निज कर टहल दिवस में कर ही, मृतना काल मल की ओर तर ही। धन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मलक भागो के महल विच बैठे।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਗੰਬੜਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਚੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਵੇਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਧਰਮ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਏ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਛਕਦਾ ਏ। ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸੋ ਹੱਥ ਕਮਾਈ, ਬਹੁਰ ਥਿਤ ਕੋ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਈ। ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਗਰਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਈਮਨਾਬਾਦ ਉਜੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵੀ ਪਾਟਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲੋ ਈਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, तो इस करके मैं ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੋ ਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਝਰੂਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਾਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਛਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਿਗੂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਵੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਲ ਸਮ ਧੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੋਚੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਹ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ, ਆਹ ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ। ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਚ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੋ, ਆਹ ਕਢਾ ਲਓ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੋਟ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਨੋਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੋਟ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਧੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ, ਸਾਬਣ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹੀ ਨੋਟ ਨੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੋਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਾਲੀ ਹੈ।
जिस नीयत नाल तू कमाए ने वो तेरे लेखां विच लिखी गई। नोट कालियां तो चिट्टे भी कर लेगा, मन चिट्टा नहीं होना। खो सतनाम। मन की मैल ना उतरै एह विद, जी लख जतन कराए। सतगुर कहते लखां जतन धर्म दे अडंबर करी जाई, तेरे मन दी मैल नहीं जानी। जिहड़ी कमाई हुई है खोटी नीयत, खोटी गलती। जे तुसी किसी नूं खवा के नहीं सौंदे ना, कोई फायदा नहीं करती है, कोई धर्मी नहीं तुसी हो सकते। कसाई हो, धर्मी बंदे की निशानी है। दूजे नूं खवा के फिर बचिया आप खाना, वो भाई लालो दा गुण सी। सतगुर कहते एदा भोजन अमृत वर्गा है, दुध वर्गा है। वेख तेरा भोजन गंदगी समान है, जहर समान है। तू जीनू जीनू भी छकाया, ओदा धर्म परेश कीता है। करते कट्ठी कलख कमाई, कीरत कारण नरन खवाई। ओए काली कमाई इकट्ठी करके लोकां च पापी सदवाया। हुण उस कमाई नूं चिट्टा करन वास्ते, अपनी महिमा कराउण वास्ते तू ब्रह्म भोज करदा, लंगर लाता लोकां चारे बरन दे लोक बना लए। ते लोग आके तेरे पापां ते पोचा मारदे ने। जिन्ना जिन्ना तेरे पाप ते पोचा मारिया वो साफ ते नहीं होया, पाप उन्हां दे जीवन विच ढह गया। हुण बाणी इत्थे की कहंदी, सतगुर ते रोज समझाते हैं, सहज पाठ भी करते हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, समझ नहीं आती सानू। क्योंकि मन साडा इन्ना काला है। जिस जिस शब्द ने, एक शब्द मर्द ने उच्चारण किया, सज्जन ठग भला च सज्जन हो गए। ते मेरे वर्गे नूं 20 साल हो गए पढ़दे आ, अजे तक मन कोई बेईमानी नहीं गई। आखो सतनाम। ਇਹਦਾ मतलब साडी उन्हां तो वध पाप ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਆ। गुरु साहब बाणी के स्पष्ट कहते आ, कहते भाई जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले बेकार। बाबा इहो खाना खुशी खुआर। सतगुरां ने संबोधन किया है, कहते बाबा इहो जा खाना खाना खुशी वाला नहीं, खुआरियां वाला है, जेड़ा जिन्हों खा के तेरे मन च विकार आउंदे आ। क्यों आ रहे हैं विकार? कम से कम तेरी कमाई पाप कर रही है, तेरी कमाई पिछे कालख खड़ी है, तेरी बदनीयत है। जे घर दा मालक पाप दी कमाई करके लेके आउंदा ना, वो बच्चियां चों क्यों निकलदी? क्योंकि बच्चियां दी बुद्धि खा खा के वो भ्रष्ट हो जाती है। ते जद बच्चियां दी बुद्धि भ्रष्ट, अज कारण की है? सिखां दे बच्चे सिखां नाल विआह क्यों नहीं कराउंदे? सोचिया करो। नित राजनीति के मुद्दे बनते, हैडलाइनां बनदियां ने, साडा धर्म खेरू खेरू क्यों हो रहा है? क्योंकि अज साडा यूथ सिੱਖੀ तो दूर जा रहे हैं। ਉਹਦੇ कई कारण ने, कई पहलू ने। एक ते धार्मिक स्थानां ते बुੱਢਿਆਂ ਦੇ कब्जे आ, ना कोई किसी नौजवान ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਵੇ, ना बोलन दवे, ना कोई कुछ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨਾ? ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝਾਲ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक बहुत बड़ा दुख है। आज ये गल्लां सुन के चंगियां लगदियां ने, पर बहुत बड़ा दुखांत है साडे पंजाब दा। अज पंजाब दी हालत की, पंजाब च पंजाबी भी नहीं रही, पंजाब भी नहीं रहा। जे यही हालात रहे तो पंजाब ने पंजाब नहीं रहना। ते जे पंजाबी रहूगी तो गुरमुखी पढ़ांगे, सुनांगे, सुनावांगे, बहुत बड़ी दुख नहीं। अज हर एक सिख दे अंदर सिख नहीं बन रहे, सिखां दे बच्चे गुरु घर नहीं आउंदे। देख लो किसी गुरुद्वारे जाइए, किन्ने गुरुद्वारे मोहाली शहर च विखाओ, कितने कोई नौजवान कथा सुनता, कीर्तन सुनता, मिल गए ओल्ड एज लोग, बड़ियां उम्रां दे, किथे ने बच्चे, किथे जा रहे ने? समा नहीं आ उन्हां कोल सिੱਖੀ ਲਈ, धर्म ਲਈ। ते असीं खुश हां जी, अपनी लाइफ च मशरूफ ने, खुश रहो, वांदा देओगे, चीकोगे। साडे बच्चियां ने सानू घरां तो कढ दित्ता,
ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ। ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਵੇਖੀ ਚੱਲ। ਫਿਰਦੀ ਉਹੋ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਾਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਫਿਰਦੀ ਉਹੋ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਚ ਵਲ ਛੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਚੱਲੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਚਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਡਾ ਛੜੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਡੇ ਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 18 ਵਾਰ ਨਰਕ ਪੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀ ਕੁਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਭ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਛਪਾਵਤ ਨਿਜ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਹਿਨ ਸੁਣਾਏ ਦਿਖਾਵੇਂ ਕਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਧਰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਚ ਮਾੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਚ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਆਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 5 ਸਿਪਾਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਰਦੇ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਜਿਉ ਧਰਤ ਮਜਾਰੀ, ਉਗ ਲਗ ਕੰਟਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੀਵੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਦੇ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਕਦੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ਾਉ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਭਨ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਸੋ ਜਸ ਪਾਏ ਹਿਰਦੇ ਗਰਬਾਵੇਂ। ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰਬਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਭਲੇਖਾ ਪਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਅੰਬ ਲੱਗੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਕੀ? ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਗਏ ਜਾਹੀ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਂਕੜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ।
ਆ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਪਾਪ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਨਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਵਹਿਰ ਜਿਉ ਬੀਜ ਰਸਾਲਾ, ਉਗੈ ਨਾ ਕਿਉ ਫਲ ਦੇਹ ਵਿਸਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਗਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਤੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਲਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਸਦਾਰ ਫਲ ਲੈ ਲਾ, ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਸੀਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਰਮ ਕਮਾਲ ਸੀ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਨ ਭਾਗੋ 19 21 ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਏ। ਹੋਏ ਜੋ ਛਪਾਇਓ ਉਗਵੈ ਸੋ, ਜਹੀਂ ਰੀਤ ਜਨ ਹੈ ਸਭ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਉਹੀ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੀਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਜਵਾਰ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਬਗਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਗਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਉਗਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਨੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਢਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੀਜੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਹੋ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਆੜ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਕੋਮ ਬੈਠਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਝ
ਤੁਝ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ, ਤਬ ਜਾਨੋ ਜਬ ਦੀ ਜਮ ਪੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ, ਚਰਨ ਨਾ ਫੜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਪੈਣਗੇ, ਘੜੀਸੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਤੜਫੇਗਾ। ਦੋਹਰ ਮਹਿਮਾ ਭਾਵਕ ਸੀ ਨਿਰਖ, ਨਿਜ ਮਨ ਘਰ ਲਗਦਾਰ। ਜਰਵਰ ਕੀ ਜੜ ਭਸਮ ਪਾ, ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਸੁੱਧ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਕੀ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੜ ਬਲ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਹਿਮ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਅਮਰਤ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਬਹੁਰ ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਪਾਵਕ ਭਇਓ ਜਾਹੇ ਤੇ ਸਰਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸਹਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਿਆਂ ਚ ਬੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਐਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ, ਮੈਨੂੰ 99 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤ ਕਛ ਨ ਬਸਾਈ, ਲੱਜਤ ਹੋ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਨੀਵਾਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗੁਰਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਖਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੱਜ ਜੇਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾ ਜੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੋਗੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਆਵ ਬਿਕਲ ਸਾ ਭਇਓ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕਾ ਧਨ ਕਿਤ ਗਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ ਪਏ ਆ। ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦਿਸੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਫਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਡਿਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਝੂਪ ਕਿਦੋਂ ਝੂਪ ਮੈਂ ਦਰਬ ਹਰਾਇਓ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜਿਉ ਬੋਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ,
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਖੜਿਆ ਦੂਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਚੰਗਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਟੋਟੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਘੁੱਟਿਆ ਵਟਿਆ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਹੀਰੇ ਨਰ ਠਾਂਡੇ, ਚਿਤ ਮੇ ਅਦਕ ਬਿਸਮਤ ਬਾਡੇ। ਲੋਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੈ ਦੱਸ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ, ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕੋਈ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡਾ ਝੂਠ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਲੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਦੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਜੂਠ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ 15 ਦਿਨ, ਫਲਾਣਾ ਸੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਲਾਣਾ ਸੂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੱਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਖਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਗਦਾਰੀ, ਕਿੱਦਣ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਵੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਠ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਤਰਨ ਸੁਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲਾਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਦੋਹਰਾ
लालो जिनके संग है अंगो संगत भजो जदन कुंद करना सदन बदन सो उडगन राज। गुरु बादशाह भाई लालो दी बांह फड़ के बाहर आ गए। भाई लालो बेपरवाह नूं डर नहीं है भी जे सतगुर चले गए ते मेरे नाल की कुछ करूंगा, क्योंकि सच नूं काहदा डर है। पहला डर सी, पहला खौफ सी। अज वेख लिया कि जिहदी खुशामदी असीं करदे फिरदे ओह ते आप खून नाल धोई फिरदा है, ओह ते आप अपराधी है रब दा, आप पापी है। गुरु साहब तुरे आउंदे आ, कहते मन लो जिवें हाथी दे दंदां दा वर्तमान होवे ओहदे विच पाईआं फुੱਲ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕਾਂ तो भाई लालो वर्गे प्यारे ने। ਜਦੋਂ सतगुर निकले ना महिला चों कुछ नहीं छकिया। भाई लालो दे घर दी रोटी जिहड़ी हत्थ 'ਚ फड़ी ਉਹ ਅੱਜ भी हत्थ 'ਚ, क्योंकि ਉਹ किरत दी रोटी है, वेस्ट थोड़ा होगी, सुटनी थोड़ा है। लेके सतगुर बाहर आ गए। भाई लालो तुरिया जांदा कि अगे सतगुर जा रहे ने, मालक भागो खड़ा हत्थ मलदा गुस्से 'ਚ पड़न नूं पै गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਕਰ ਦੇ ਠੰਡ। ਵੇਖ ਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ। ਸਾਤਰ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਗਭਗ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਚੌਪਈ आन सदन में प्रभु बिराजे जेह की करना जम दुख भागे। जिस सतगुर दी किरपा दे नाल जम भी नेड़ों भज जांदे आ ना, वो गुरु नानक साहब जी आके भाई लालो दे घर बैठे इत्थे आके रुखा मिसा भोजन छकिया। 36 प्रकार दे चूल्हे नहीं खादे, क्योंकि उन्हां विच खून सी, उन्हां विच पाप सी। बाणी लिखदी है ना, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिल क्यों निर्मल चीत। इत्थे रत दा भाव की है, मर्द किते बाहर दा खून लगे ते कपड़ा नाल, जे जानवरां दा भी पीवेगा तेरा अंदर मैड़ा। ते दूजी गल आ रत जिहड़ी बाहर दी कमाई है ना, रत कहंदे कमाई खून पसीना। आपां कहंदे कि बंदे दी मेहनत दी कमाई खून पसीने दी है, जिहदे हड्ड वाए है वो की है रत खून। ते जद कोई किसी गरीब नूं लुੱਟਦਾ ते आपां की कहने आ, इहने जी गरीब दा खून निचोड़िया होवे। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ खून ਵੱਢ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। पातशाह कहते उन्होंने निर्मल चित कदे हो ही नहीं सकते, मन साफ हो ही नहीं सकते। जिहदा मन साफ नहीं भोजन साफ कित्थों है, जिहदा भोजन साफ नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਏ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ ਉਤਰਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਏ। और में बिस्तरियो बिरतांता मिल मिल करें परस पर बाता। दुनिया ते दुनिया रोज सुनते हो जेडे लोग 2 घंटे पहला रोटियां पाड़ के कहते सी इहदे वर्गा दानी नहीं, तपस्वी नहीं, महान नहीं। वो लोग हुण पता की कहन लगे, कहते अज नानक तपा जी ने जिहड़ियां सच्चियां सुणाइयां ने ना, अज पता लग्या मलक भागो वर्गा ते दुष्ट कोई नहीं। आखो सतनाम। लोग खड़ खड़ गल्लां करदे आ कि आपस विच एक दूजे नूं दसदे, क्योंकि गल तुहाडे मूंहों निकली ना अगे जांदी। किवें जांदी है? तुसीं किसी नूं किहा अपने दोस्त नूं, यार अगे ना दसी तू मेरा खास है, कहता जिहड़ी गल तुसीं आप नहीं पहुंचा सके, अपने तक नहीं रख सके, ते तुहाडा दोस्त रख लू। सुभाविक गल है जी, मेरी कोई पर्सनल गल है जी, उहनूं मैं आप ही नहीं हजम कर सकिया तो मैं
दूजे की की उम्मीद रखा भी मेरी सुनी वो हजम कर लूंगा। जो मेरा खास है ओदा भी अगे कोई खास है, अगे ओदा भी खास है। गल इधर ट्रैवल करती है जाती है। कहते जो सतगुर निकले ना भाई लालो दे घर आवे रौला पै गया इन्ना बार। जिस मलक भागो दी थोड़ी देर पहला सिमत होंदी सी, महिमा हो रही सी, होर निंदिया होण लग पई। मलक भयो लज्जत मन मानी, गिरन सन्मुख कछु बखानी। मलक भागो सतगुरां दे सामने भी ना बोलिया, बाद चों दरवाजे बंद करके बह गया। बाहर लोग गल्लां करदे आ, माड़ा बोलदे, कई साधु फकीर जिन्हां नूं समझ आई ना वक्त रहिया तो कहंदे आपां ते अपने पुण्य नाश कर लए, सानू किहड़ा पता सी ओदी पाप दी कमाई। असीं ते फिर रब दे भी देणदार हो गए ना, भी पापी बंदे दे घर रोटी खा के असीं कहीए तू दानी है, तू पुन्नी है, तू रब दा प्यारा। हर गल दा जवाब देना पैंदा दरगाह च। कहंदे लोकां च निंदिया शुरू हो गई, जेड़ा बंदा 2 घंटे पहला महान सी वो बेकार हो गया। जो नर होते चतुर मतवाना, मानी महिमा मने महाना। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਪੈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। दूर रहिए मलेशां तो। मलेश कौन है? जिहड़ा मल खांदा है। मल नाम मैल दा है। मैली इच्छा रखण वाले बंदे नूं मलेश कहा जांदा है। मलेश भाखिया गही गुरबाणी चों कढ लिया करो, अर्थ सतगुरां ने बड़े समोए होए आ। गुरु साहब की महिमा होण लग पई। भाई लालो दीयां सिफतां सारे लोग करदे आ, भावें पंडित ने, खतरी ने, शूगर ने, जिन्हां नूं सोची है, सोची आ गई जिन्हां नूं। देखो जिहनूं समझाउणगे ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आती, जिन्होंने नहीं समझाया वो सब कुछ जान गए ने। जेठा मिले कर पद बंदन, जिस दर्शन त्रैताप निकंदन। कल तक लोकी कहते सी इन्हां पंडितां दे मगर लग के भी नानक जी कुराइए, यही सुनदे आए हो ना तुसीं भी नानक कुराइए ने जी, इन्हां नूं अपनी धर्म दी लज्जिया नहीं, जनेऊ नहीं पाउंदे, पंडितां नाल उत्ते कदे रोटी नहीं खांदे। पर की हो रिहा? जिधर जिधर सतगुर जाते आ वो दुनिया लम्बे पै पै मथे टेकदी है। आखदे कहते नानक जी परमात्मा ने आखो सतनाम, बख्श लै रब्बा मैनूं बख्श लै। ते गुरु नानक सरमर्द ने किसी नाल गिला नहीं कीता कि कल तक ते तुसीं मैनूं कुराइया कहंदे सी, माड़ा कहंदे अज हत्थ जोड़दे फिरदे आ, हुण तुहानूं मैं दस ना ना। जे कोई जिवें झुक के मिलदा है उवें झुक के मिलदे ने। लखियो सो कलावान ए कोई, निंदा जाके वो दुख देई। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਮੁਖ ਛਾੜ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਛਾੜ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਕਰੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਖਿਲਰ ਰਹੀ, ਪਾਪ ਖਿਲਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ 'ਚ ਲਪੇਟਣਾ, पर जग गुरु नानक साहब महाराज ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਮਤੋ ਨਰਾਲਾ, ਜਿਹ ਮੇ ਅਜਮਤ ਅਜਿਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਮਤੋ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਜਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।
रब बन लिया 36 प्रकार के भोजन मलक भागो दे छड्ड के आ गए उधरे दी सुक्की रोटी भाई लालो दे घर क्यों खाधी रौला रोटी का नहीं रौला अंदर दे प्रेम दा सी आखो सतनाम भी ओदे प्रेम नाल खवाई दिन रात मेहनत करके ते उधर 2 नंबर दी कमाई सी बाप दी वो कहंदा सी मैं सब नूं रोटी खवादा ते लोग कहण भी ये बड़ा दानी बनदा है 6 महीने बाद ब्राह्मण चरण करता है जग करता है सिद्ध हो के करता हूं उठा भाई लालो मार के बेनती करदा है कहंदा सच्चे बादशाह ये आप जी दी की माया है केड़ी खेड है मेरी समझ तो ये गल्लां ऊंचियां ने जे मत मंद मूड़े अज्ञानी पिनह न महिमा कछु पछाने भाई बाला जी कहते गुरु अंगद देव महाराज थोड़े जे लोग रह गए कुछ ब्राह्मणा दे मगर लगे सी अखां बंद करके जेड़े मलक भागो नूं गुरु मानदे सी खतरी नूं कि वो लोग सिर्फ सतगुरां दी निंदिया करदे आ बाकी तकरीबन आलमोस्ट जिन्ने लोग सी सारे सिफत करन गुरु साहब की सिफत कराउण थोड़ा है सच ने सच रहना जी सच नूं जिन्ना मर्जी लकोई जाओ जिन्ना मर्जी छुपाई जाओ मन लो तुसीं किते दान कीता तुसी लुको परमात्मा ने लुकण नहीं देना तुसी सिमरन करो बंदगी करो लाख लोकां तो पर्दा रखो भी मैं ते पाठ ही नहीं करता अगला कहता भाई साहब कितना पाठ है कहता यार उठ ही नहीं जाता सवेरे जितने भी औखा सौखा ही होता है ये होते बंदगी वाले जेड़ा मेरे वर्गा देखो भाई साहब 5 बारियां सवेरे पढ़दे हां फिर आप 5 ग्रंथी जो कराई दी फिर मैं करता सुखमनी साहब फिर मैं उस तो बाद आसा दी बार भी पढ़ लेना सतगुरु भी पढ़ लेना शाम को सोदर सौण लगे कीर्तन सुना उस तो बाद कहता वाहिगुरू वाहिगुरू करके सो जाते हैं ये की है अपनी एडवर्टाइजमेंट जिदन बंदा एक दिन सिफत करके आउंदा ना मैं इन्ना पाठ करदा अजमा के देख लियो दूजे दिन गुटका साहब चुकण दी हिम्मत नहीं होती आखो सतनाम क्योंकि मन ते मैल दा इन्ना भार पै जांदा किसे ने तुहानू इन्ना कहता ना ओ यार तेरे ते बड़ी किरपा तू ते रोज पाठ कर ले खुल्लियो ना शुकराना करो सच्चे पातशाह इस गुरमुख ते भी कृपा कर दे ये भी कर लिया करे जे अपनी तारीफ सुन ली ना 2-4 दिन करोगे तो के लाभ देगी दिन बड़े देखिए करते बड़े धार्मिक स्थानां ते कथा दा मौका मिलदा सी बड़े लोकां ने आके गुरका साहब चलदी कथा लेके बैठ जाना बड़ी गल एक दिन आउणा 2 दिन आउणा तीजे दिन सिफत करती गुरुद्वारे छड्ड जांदे आखो सतनाम टुट गए ये दिखावा है दिखावा ना करो बंदगी जिन्नी कर सकदे हो उन्नी करो सहज पाठ जिन्ना कर सकदे वध तो वध करो जिन्ना नाम जपो ना थोड़ा पर लोकां दे एहसास ना कराओ भी मैं रब दा बहुत खास हां मेरे ते मर्ज कृपा करदे आ होए ओदे राह जांदे आ ते कृपा कर दिंदे हो तू कोई खास थोड़ी है तेरे वर्गे पता नहीं किन्ने आए किन्ने तुर गए ओने ते बड़े बड़े पापियां नु सिद्धा करदा तू कादा धर्म दा माण करदा फिरदा बंदिया धर्म कमाया कर धर्म उच्चा जीवन विच सिर ते रखिया हम मेरा रखिया गुरु नानक साहब महाराज ने जदों ये कृपा भाई लालो ते कीती ना भाई लालो मन गए कि बादशाह अज पता लगिया ए अंत नु सच ने प्रगट होना ही होता है बचन ने सतगुरां दे कूड़ दे खुटे नानका ओरत सच रही सच्ची गल ते झूठियां 100 परतां पा दियो 100 बंदा खड़ा कर दो सच दे विरुद्ध एक दिन ऐसा समा आऊगा सच्ची गल प्रगट हो जानी लोग झूठियां ते थुकदे फिरदे आ तुसी बड़ियां नु बदनाम कीता होना होगे फिर ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਸੀ पंडित अंदरों लोचदा सी मैं भी जाके मिला पर बेवस सी क्योंकि मलक भागो नहीं मिल सकता जो ये आपां तवारीखां पढ़ांगे फिर पता लगदा सी ते सिर्फ इन्ना की सुनिया मर्द भाई लालो दे घरे गए उत्थे रोटी खांदे रहे उस तो बाद मलक भागो कोल आए कहंदे मलक भागो बाहर ओने माफी मंग ली सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो गुरु साहब ने तार रता मलक भागो नहीं तारिया जी सुनी चलो की हो रहा है क्योंकि मलक भागो दे जन्मा दे पाप ने बजर पाप की तेरे क्यों चिंता मन कप कर आई
ਨਹਿ ਜਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕਾਪਨਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਕੰਧੋਂ। ਪਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਫੜਾ ਦੋ ਬਾਂਦਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਏਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਆ ਦੀ 14,000 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਡਾਇਮੰਡ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਬਾਂਦਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।